नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्कार, जय जय जगन्नाथ। आज आमे चकानयन टीवी रे से आनंदकंद सचितानंद चिन्मय चिरसुंदर जगन्नाथ बलभद्र और माँ सुभद्रा 24 प्रकार बेश दर्शन करवा। तत्सहित यही बेश महाप्रभु कहीं हुअन्ति, यार किंबदंती कौन रही, आसतु जानिबा ओ महाप्रभु श्रीमुख दर्शन करवा। ए हेउची महाप्रभु प्रथम बेश, जार नाम रही तड़प उत्तरी बेश। प्रत्येक दिन सकाळे मंगल आलती और मैलम परे निर्धारित समय महाप्रभु यही बेश होता है। ठाकुर दंत मार्जन और स्नान विधि समापन हुए। आचार्य शंकर यही बेशर प्रवर्तक। नवम शताब्दीर जजती राजत्व कालरू यही बेश प्रचलित। पुष्पालक सेवक श्रीजी को तीनिटी तड़प वस्त्र लागी करती। दुई भाई को दुईटी उत्तरीय लागी करा जाए। महाप्रभु तड़प उत्तरी बेश। तत्परे महाप्रभु आउ एक बेश दर्शन करवा। यह हूँ महाप्रभु प्रतिदिन बेश। प्रत्येक दिन महाप्रभु यही बेश होता, जार नाम प्रतिदिन बेश। तृतीय रे महाप्रभु बड़ सिंहार बेश दर्शन करवा। यह हूँ महाप्रभु बड़ सिंहार बेश। प्रत्येक दिन राति 10:30 यही बेश होता। यह ठाकुर पुष्पवेश मध्य कह जाए। द्वादश शताब्दी यही बेश प्रचलित होई आसी। श्री रामदास मठ फूलरे तैयारी करपल्लव, कुंडल, तड़गी जोगाई दि जाए। चांगड़ा मेकअप 12 लागी पाट जोगाई दे था। यही पाटरे गीत गोविंद श्लोक बुणा जाए। अति बड़ी जगन्नाथ दास प्रत्येक दिन यही बेश देखा परे शयन करुथिले। महाप्रभु बड़ सिंहार बेश। यह हूँ महाप्रभु चंदन लागी बेश। प्रत्येक दिन संध्या धूप परे मैलम होई चंदन लागी करा जाए। प्रत्येक दिन राति 10टा यही बेश नियम रही। पुष्पालक माने श्रीअंगरे चंदन लागी करि थांती। पालिया खुंटिया बेतबाड़ी धरी मणिमा मणिमा डाकती। हापड़ाई नायक बाड़िया मोहणी करई थांती। अक्षय तृतीया ठारू ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी पर्यंत 42 दिन स्वतंत्र चंदन लागी होता है। प्रथम 21 दिन बाहर चंदन हुए और शेष 21 दिन भीतर चंदन कह जाए। महाप्रभु चंदन लागी बेश वैशाख शुक्ल तृतीया ठारू ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी मध्य होता है। महाप्रभु चंदन लागी बेश। तत्परे रही महाप्रभु गजानन बेश। पवित्र ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन स्नान यात्रा समय यही बेश होता महाप्रभु। गोपाल तीर्थ मठ और राघव दास मठरू आसी थाए उपकरण। महाराष्ट्ररू आसीथिबा श्री गणेश भट्ट को महाप्रभु दर्शन देइथिले। यह प्रथमे शंकरानंद मठ तरफ जोगाई दि जाउतिला। दैतापति खुंटिया पुष्पालक मेकअप सेवक यही बेश कराई थांती। महाप्रभु गजानन बेश ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन अनुष्ठित होता है। तत्परे रही महाप्रभु एक नियारा बेश, जार नाम हेउची सुनावेश। आषाढ़ शुक्ल एकादशी रे सुनावेश सिंहद्वार सम्मुखरे रथ उपरे होता है। रथ उपरे हेउथिबा सुनावेश को बड़ तढ़ाऊ बेश बोली मध्य कहा जाए। बाकी 4टी रत्न सिंहासन उपरे महाप्रभु सुनावेश होइथांती। 1232 ख्रीष्टाब्दरू सुनावेश प्रचलित। बलभद्र पिंधितांती श्री पयर,
ଶ୍ରୀଭୁଜ, କିରଟ, ଓଢ଼ଣୀ, କୁଣ୍ଡଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର, ଆଡ଼କାନି, ଘାଗଡ଼ାମାଳି, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ମାଳି, ତିଳକ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅଳକା ଓ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଆହୁରି କିଛି। ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ କିରଟି, ଓଢ଼ଣୀ, କାନ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର, ଘାଗଡ଼ାମାଳି, କଦମ୍ବମାଳି, ତଡ଼ଗୀ ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀପୟର, ଶ୍ରୀଭୁଜ, କିରଟି, ଓଢ଼ଣୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର, କାନ, ଆଡ଼କାନି, ଘାଗଡ଼ାମାଳି, କଦମ୍ବମାଳି, ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅଳକା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚକ୍ର, ରୌପ୍ୟଶଙ୍ଖ, ହରଡ଼ା, କଦମ୍ବମାଳି, ବାହାଡ଼ା ମାଳି, ତାବିଜମାଳି, ସେବତୀମାଳି, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା, କମରପଟି ଅଳଙ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ। ତତ୍ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବେଶ ରହିଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବଣଭୋଜି ବେଶ। ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଏହି ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ରୂପରେ ସଜାଇ ବନ ଭୋଜି ଗମନ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଠାକୁର 18 ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକିଆ ମଧ୍ୟ ଖୋସା ଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ 4 ଫୁଟ ଶିକାରେ ରୂପ ପିଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସର ରଖାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଯଷ୍ଟି ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଠାକୁର ଖୁଆ ପେଡ଼ି ମାଳି ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀରେ ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଣଭୋଜି ବେଶ। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବେଶ ରହିଛି, ଯାହାର ନାମ କାଳିୟ ଦଳନ ବେଶ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବେଶ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଏହି ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାଳିୟ ସର୍ପକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦଳନ ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ବେଶ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ପୟର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। 30 ଫୁଟ ଲମ୍ବାର ଏକ ସପ୍ତଫେଣୀ କାଳିୟ ସର୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମସ୍ତକକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ତଳେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଳିୟ ଦଳନ ବେଶ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀରେ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଦ୍ଧ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଦ୍ଧ ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଏହି ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଦ୍ଧ ସ୍ମାରିକ ରୂପରେ ଏହି ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବେଶ ବଦ୍ଧ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଦ୍ଧ ବେଶ। ଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାମନ ବେଶ, ଯାହାକି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଅବତାର ବାମନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଦିନରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବାମନ ରୂପୀ ବାଳକ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଭୁଜର ବାମ ହସ୍ତରେ ଛତା ଓ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ କୁଶବଟୁ ଓ ଗଡ଼ୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଷ୍ପାଳକ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ବେଶ। ଏହି ବେଶରେ ପ୍ରାୟ 21 ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାମନ ବେଶ, ଯାହାକି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହରିହର ବେଶ, ଯାହାକି କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ହରିହର ବେଶ। ଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଠିଆକିଆ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀରାମାନୁଜଙ୍କ ଏହି ବେଶ ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ସକାଳ ଧୂପ, ବାଳ ଧୂପ, ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁରମାନେ 27 ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଆଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଠିଆକିଆ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠିଆକିଆ ବେଶ। ଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ, ଯାହାକି ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଏହି ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। 1945ରେ ଗଜପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜମିଦାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଏହି ବେଶ କରାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ରୂପରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ। ଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବେଶ, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ, ଯାହାକି ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରୁ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍କୁର ମଥୁରା ଗମନ ବେଳେ ଯମୁନା ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଏହି ବେଶ ଦେଖିଥିଲେ। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୀ ଆଗମନ ବେଳକୁ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବେଶରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ତ୍ରିଛକି ପରିଧାନ କରାଇଥାନ୍ତି। ହସ୍ତରେ ଲାଗି ହୁଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳଭୁଜ ବାଉଁଶ ପାତିଆ ନିର୍ମିତ କନାରେ ନିର୍ମିତ ଚୂଳ ତ୍ରିମୁଣ୍ଡି ଉପରେ ଥାଏ। ଚୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ନିଆରା ବେଶ, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ନ ହୋଇ 6 ଦିନ ହେଲେ ମଳ ତିଥିରେ ଏହି ବେଶ ଶ୍ରୀଜୀଉ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁରୀର ନାଗା ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁସରଣରେ ଏହି ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେଶରେ ଠାକୁରମାନେ ସୋଲ, କନା, ଜରି, ବେତରେ ନିର୍ମିତ ହାଣ୍ଡିଆ, ଢେଣୁ, ନିଶ, ଦାଢ଼ି, ଛୁରୀ, କଟୁରୀ, ବାଘଛାଲ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଶ୍ରୀଭୁଜ, ଶ୍ରୀପୟର, ବାଘନଖ ମାଳି, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର, ହଳ ମୂଷଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ। ଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବେଶ, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ। ମାର୍ଗଶିର କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ଏହି ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ତର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଦଶରଣ ନନ୍ଦ ଓ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି ମହାବାହୁ। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଦିବସରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଦୀପଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଗପୁରୀ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି।
ତତ୍ପରେ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ ବେଶ, ଯାହାକି କାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚୁକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍କୁର ମଥୁରା ଆଗମନ ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଏହି ବେଶରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚୂଳ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଖୋସା ପଡ଼େ। ଖୋସାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିଆ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ ବେଶ, ଯାହାକି କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ, ଯାହାକି ଡାଳିକିଆ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ନିଆରା ବେଶ, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ଘୋଡ଼ା ଲାଗି ବେଶ। ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ଯାଏଁ ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଅବକାଶ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁରମାନେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ସୋମବାର ଦିନ କଳା ଛିଟା ମିଶା ଶୁକ୍ଳ ରଙ୍ଗ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବାରପଟିଆ, ବୁଧବାର ଦିନ ନୀଳ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁକ୍ଳ ରଙ୍ଗ ଓ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ା ଲାଗି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଥିରେ ସୂତା ବସ୍ତ୍ର, ଖଣ୍ଟୁଆ ପାଟ, ଭେଲଭେଟ ଘୋଡ଼ା ବସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। 14 ହାତ ଲମ୍ବା, 3 ହାତ ଓସାରିଆ, 4 ଖଣ୍ଡ ପାଟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବେଶ, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ପଦ୍ମ ବେଶ। ମାଘ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବୁଧବାର ବା ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେଶର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବଡ଼ଛତା ମଠର ସନ୍ଥ ରଘୁବର ଦାସ। ସକଳ ଜ୍ଞାନ, ଧ୍ୟାନ, ସାଧନା, କର୍ମ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ପଦ୍ମ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ସକଳ ହୃଦୟର ପଦ୍ମର ପ୍ରକାଶକ। ସାଧୁ ମନୋହର ଦାସଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରବତ ପଦ୍ମରେ ବେଶ ହୋଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ବଡ଼ଛତା ମଠର ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଭୋଗକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୋଠ ଭୋଗକୁ ଚୁଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଓ ଆମୂଲ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ୍ମ ବେଶ। ତତ୍ପରେ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବାଙ୍ଗ ବେଶ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହ ଚାଉଳ ମେଲାଣ ଓ ଫୁଲ ମେଲାଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସୋଲରେ ନିର୍ମିତ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଓ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ହଳମୂଷଳ ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତତ୍ପରେ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମକର ଚୌରାଶୀ ବେଶ, ଯାହାକି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମକର ଚୌରାଶୀ ବେଶ। ଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ, ଯାହାକି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଭୌମ୍ୟ ବଂଶର ରାଣୀ ବକୁଳ ମହାଦେବୀ ଏହି ବେଶର ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ଏହି ବେଶ ହୋଇନଥିଲା। 1575 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହା ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ବରୁଣ ହ୍ରଦରେ ସ୍ନାନରତ ଗଜରାଜଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଭିତରଛୁ, ତଳଛୁ, ପୁଷ୍ପାଳକ, ନିଯୋଗୀ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ମେକାପ ମାନେ ଏହି କାମ କରନ୍ତି। ଠାକୁରମାନେ ଚୂଳ, କିରୀଟ,
କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର, ଅଣ୍ଟାପଟି, ହାତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତୁତି ପାଠ କଲେ ଆପର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ। ତତ୍ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ବେଶ ଏ ହେଉଛି ଚାଚେରି ବେଶ। ଚାଚେରି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଯାଏଁ 5 ଦିନ ଧରି ଏହି ବେଶ ଶ୍ରୀଜୀଉ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଏହି ବେଶ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ମେକାପ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ବୋଇରାଣୀ ବସ୍ତ୍ର, ମାଧବାଳି ଆଦି ନୂଆ ଲଗା ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ 4 ଗୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ଓ 2ଟି ତଡ଼ଗି ଭୂଷିତ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ବେଶ ଚାଚେରି ବେଶ।